this record. Okay, so okay, hyperparameters and model validations. In the previous section, we saw the basic recipe for applying a supervised machine learning model. Okay, so vice family did the see you especially charred up and we'll model choose garne and choose hyperparameters and you fit garne and this was predict garne you mean charred at you charred steps right here, which you saw, right? Okay. So the first two pieces to this, the choice of model and choice of hyperparameters, are perhaps the most important part of using these tools and techniques effectively. In order to make an informed choice, we need a way to validate our model and our hyperparameters are in good fit to the data, right? So main curriculum there is using your machine learning, most it's more of a trial and error, right? So गरेर हेर्यो अब कस्तो छ हैन जस्तै हामीले यो सबै गर्यो मोडल चुज गर्यो हाइपरप्यारामिटर चुज गर्यो है ट्रेन गर्यो प्रेडिक्ट गर्यो है यो चारवटा स्टेप गर्यो अब यसपछि यसले के दिन्छ भन्दा accuracy some kind of performance metric दिन्छ है accuracy of any accuracy नि भनौं so accuracy of जस्तै satisfactory आयो भनेपछि हामीले फेरि we need to go back है ब्याक गरेर फेरि त्यो हाइपरप्यारामिटर्सहरुलाई फेरि ट्विक गर्नुपर्छ कि है फेरि त्यसमा ट्विक गरेर फेरि ट्राई गरेर यसरी गर्नुपर्छ कि सो त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिडेसन भन्छौँ कि सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मोडललाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ है so okay, let's see, thinking about model validation in principle. Model validation is very simple. After choosing a model and its hyperparameters, we can estimate how effective it is by applying it to some of the training data and comparing the prediction to a known value, right, to the known value. The following success first show a naive approach to model validation, why it fails, right? Okay. Our model validation कसरी गर्ने त okay, how do we validate our model? Like हाम्रो model कतिको राम्रोसँग सिक्यो त भनेर कसरी हैन त्यसको जाँच लिनु पर्यो नि त जाँच लिएर अनि अब हाम्रो satisfactory छ भने उलाई फेरि पढाउनु पर्यो है okay all right okay so let's look at the model validation the wrong way मा के भन्छ भन्दाखेरि let's see this, let's demonstrate the naive approach to validation using iris data, right? So let's see. Of course, we're loading this iris data set, right? And this is the X feature. It's a feature matrix file, and you see target array, right? Feature matrix target array. And let's choose hyperparameter. Hyperparameter choose hyperparameter n neighbors. It's here are nearest neighbors, right? Here nearest neighbors classifier. Right? Let's use this. Right? Next, we choose a model and hyperparameters. Right? We'll use a key neighbors classifier with key n neighbors equal to 1. Right? It's very simple, an intuitive model. Okay. So it says that the level of an unknown point is the same as the level of the closest training point. Right? So anyway, so this much first step number 1. We import the model, right? And step number 2, we set the hyperparameter. Instantiate person, and instantiate hyperparameter choose, right? And neighbors equal to 1, right? So this is the hyperparameter. Okay. All right. So let's see. Then we train the model and use it to predict levels for the data we already know. Right? Fit. Step 3. You see. So you had a problem. Model is not, I ran that. Right now it works. It's okay. So the model level fit extra y, x feature matrix, right? Y key, target array, right? But this is y model of a prediction, right? And predict training data may predict, right? Training data training data may train predict predict accuracy score
भन्दाखेरि एक्युरेसी कति आयो हेर्नुहोस् त what is the accuracy? Accuracy is 100%. That's right. 100%. Hey, 100%. Okay, but I mean, so I mean, is it? भन्ने मतलब हामी अब ढुक्काउने मतलब एकदम खुसी हुने हो त? No, because 100% किनभने यसले त हैन जुन ट्रेनिङ डेटा हामीले चाहिँ केमा टेस्ट गर्यो भने ट्रेनिङ डेटामै टेस्ट गर्यो नि त भनेपछि यो त एक्सपेक्टेड नै हो एक किसिमले किन भन्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ डेटा मैले देखिसकेको छ नि हैन कसैलाई जाँच दिने हैन जसलाई हामीले पढायो अनि जाँचमा त्यही क्वेसन दियो कि जेमा हामी उसलाई पक्ष बनाएको छौँ नि है त्यही क्वेसन जस्तै म्याथको 10वटा प्रब्लममा एकदमै पक्ष बनाइदियो है जाँचमा पनि त्यही क्वेसन दिदियो भने त उसले त 100% ल्याउँदैन हैन नर्मली ल्याउँछ नि राम्रो स्टुडेन्टले त 100% मजाले ल्याउँछ नि हैन यो त्यस्तै भयो कि है हामीले उसलाई नयाँ खालको क्वेसन दिनु पर्यो नि त हैन त्यस्तै खालको तर नयाँ क्वेसन दिनु पर्यो है सो त्यो चाहिँ भएन हामीले चाहिँ के दियो भन्दा उसलाई हामीले जे पढाएको छौँ जेमा हामीले त्यो उसलाई 10वटा क्वेसनमा उसलाई एकदम पक्ष बनाएर त्यसमध्येबाट हामीले हैन त्यही 10वटा क्वेसनमा हैन हामीले जाँच लिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त 100% निकाल्छ है तर त्यो इज इट त्यो भनेको मतलब त्यो चाहिँ राम्रो टेस्ट हो त इज इट अ गुड टेस्ट कोर्स इज नट हैन यो त राम्रो टेस्ट त होइन भनेपछि त राम्रो टेस्ट त के हो भन्दाखेरि उसलाई 10वटा क्वेसन भनौँ है 10वटा क्वेसनमा उसले हामीले राम्रोसँग ट्रेन गर्यो पक्ष बनाइदियो अनि त्यस्तै खालको है त्यो त्यस्तै खालको अरू क्वेसन है सिमिलर क्वेसन्सहरू तर नयाँ क्वेसन हुनु पर्यो नि त हैन उसले नदेखेको भनेको स्टुडेन्टले कहिले ट्राई नगरेको मतलब ट्राई नगरेको क्वेसन है त्यो दिएपछि बल्ल त्यसको ट्रु टेस्ट भयो नि त उसको नलेज कति उसले कति गेन गरेर रहेछ त्यहाँबाट थाहा भयो हैन यो सो त्यसले गर्दाखेरि सो इज इट गुड यो चाहिँ भ्यालिडेसन गरेको यो भ्यालिडेसन हैन अब यो भ्यालिडेसन गर्दाखेरि इज इट गुड भ्यालिडेसन नो अफकोर्स नट किनभने हामीले वी आर टेस्टिङ अन द ट्रेनिङ डेटा है सो इट्स नट गुड है ओके अब त्यसले गर्दाखेरि नाउ वी निड सम अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी निड समथिङ कल होल्ड आउट सेट्स है होल्ड आउट सेट्स द मोडल भ्यालिडेसन द राइट वे है so what can be done right the better sense of model's performance can be found using what's known as a holdout set right holdout set okay holdout set भने के भन्दाखेरि हामीले जुन डेटा छ त्यसबाट के डेटालाई चाहिँ होल्ड आउट गर्नु अन्त हामी पहिला गरिसकेका छौँ हामी ट्रेन र टेस्टमा कस्तो गरेका थियौँ नि सो जुन टेस्ट छ द्याट इज अ होल्ड आउट सेट है so we hold back some subset of the data from the training of the model and then use this holdout set to check the model performance. Right? So, जो हामी अस्ति गर्यौँ है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है सो यसमा हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भन्दाखेरि if you can see here है x1 x2 y1 y2 है अनि यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है x feature matrix र target array random state 0 भयो है अनि त्यसपछि ट्रेन साइज चाहिँ 0.5 भने 50% बाइ डिफल्ट कति थियो याद छ तपाईँलाई याद छ बाइ डिफल्ट लास्ट टाइम ट्रेन कति पर्सेन्ट टेस्ट कति पर्सेन्ट गरेको थियो नि खोइ 75 okay 75 र 25 75% ट्रेन 25% टेस्ट तर हामीले आफ्नै सेट गर्नु नि मिल्छ यसमा कति भयो भन्दाखेरि आधा है सो आधा चाहिँ ट्रेन आधा टेस्ट है 50% ट्रेन 50% टेस्ट है बुझ्नुभयो ओके सो अनि त्यसलाई हामी के गरौँ यहाँनिर अनि त्यो गरेर हामी x1 है x1 चाहिँ के भयो ट्रेन भयो ओके x1 ट्रेन भयो हैन x2 टेस्ट है अनि यो y1 ट्रेनिङ सेटको लेभल अनि यो टेस्ट सेटको लेभल है ओके सो अनि हामी के गर्छौँ हामीले ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ x1 भनेपछि ट्रेनिङ भयो x1 y1 ट्रेनिङको फिचर र लेभल है फिचर लेभल दियो अनि यहाँबाट यो ट्रेन भयो
ट्रेन भएर हामीले अब टेस्ट केमा गरे हेर्नुस् त टेस्ट केमा गर्यो x2 मा है हामी x1 मा ट्रेन गरेर x2 मा टेस्ट गरेको छौं हेर्नुस् त x2 मा टेस्ट गर्यो भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो एक्युरेसी हेर्नुस् त कति आयो एक्युरेसी कति आयो 90% करिब 90 91% right 94%. Okay. All right. We see here a more reasonable result. So you see, which is more reasonable, of course. Right? Okay. So, okay, obviously. So, yeah, this is good, right? This is good, not bad, right? तर अब यसमा अझै एउटा अझै यो भन्दा अझै राम्रो तरिका छ right? But just like हामी चाहिँ cross validation, right? So, model validation via cross validation, right? One disadvantage of using a whole out set for model validation is that we have lost a portion of our data. Our data we want to use the maximum data for training, right? So, maximum data training data training right? Okay, so the key portion 50% right? It's early 90 items. So if I do maybe 8 like the yoga it's accuracy boards all let's see. Right? See, 1 hey, well 80%. See, training data 84%. See, let's say 0.4, like 40% train, 60% test. See, 92%. So if I do 50%, see 90. Okay, so this theory of let's say 80%. Well, I see 100%. Right? Whenever see because jati data ma train garchu ni हैन मेरो मोडल को एक्युरेसी अथवा मोडल त्यति राम्रो हुन्छ कि है त्यसले गर्दा सकेसम्म हामीले 100% युज गर्न पाए अझै राम्रो भयो हैन सबै डेटा युज गर्न पाए अझै राम्रो भयो हैन तर त्यो चाहिँ हामीले एकछिनले त्यो गर्न सकिन्छ है सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के यसलाई चाहिँ हामी क्रस भ्यालिडेसन भन्छ के है क्रस भ्यालिडेसनमा हामी के गर्छौँ है हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ जस्तै यो केसमा यसमा हामी के गर्छौँ भने ट्रायल 1 हामी दुईवटा ट्रायल गर्छौँ है दुईवटा ट्रायल गर्दाखेरि दुईचोटि रन गर्छौँ है दुईचोटि ट्रेन गर्छौँ भनौँ हैन सो फर्स्ट चोटिमा के हुन्छ भन्दाखेरि आधा डेटालाई चाहिँ हामी ट्रेनिङ र आधालाई टेस्ट है अनि अर्को चोटि अर्को इटरेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को ट्रेनिङमा है यसलाई एपक पनि भन्छ है अर्को एपकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अघिको जुन ट्रेन थियो त्यसलाई टेस्ट अघिको जुन टेस्ट थियो यसलाई ट्रेन गरिदिउँ भनेपछि टोटलमा के भयो यो पुरै डेटामा ट्रेन भयो जस्तो भयो हेर्नुहोस् त यो 50% अघि भयो अहिले बाँकी 50% यहाँ अर्को चोटि भयो भनेपछि 100% डेटामा ट्रेन भयो जस्तो भयो कि है बुझ्नुभयो ओके सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई क्रस भ्यालिडेसन भनिन्छ है ओके सो चाहिँ क्रस भ्यालिडेसन र एकदमै यो धेरै युज हुन्छ क्रस भ्यालिडेसन धेरै युज हुन्छ है सो ओके so here we do validation trials alternatively using each half of the data as a holdout set using the split data from top we could implement like this right so so model.fit x1 y1 right अनि predict x2 right but यो पहिलो रनमा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि you can see here right हामीले x1 y1 मा फिट गर्यौं मीन्स ट्रेनिङ गर्यौं ट्रेनिङमा हामीले के दियौं x1 y1 है अनि प्रेडिक्ट गर्दा केमा x2 मा गर्यौं भनेपछि यो x1 यो x2 सम्झिनुस् के है यो x1 यो x2 भनेपछि यो पहिलो चोटीमा x1 मा ट्रेन x2 मा भ्यालिडेट है हेर्नुस् त x1 भन्दा रादर x1 y1 हैन x1 y1 मा ट्रेन अनि x2 मा भ्यालिडेट अनि सेकेन्डमा ट्रायल 2 हेर्नुस् त ट्रायल 2 मा हामी x2 लाई ट्रेन गर्ने x1 मा भ्यालिडेट हेर्नुस् त x2 मा ट्रेन गरिरहेका छौं x2 y2 हैन अनि प्रेडिक्ट केमा गरिरहेका छौं x1 भनेपछि यताको साइड है यो कुरा बुझ्नु भयो त है बुझ्नु है अनि अब यसको एक्युरेसी बुझ्नु है सो अब यो गर्दाखेरि करिब 100% नै ट्रेन भयो जस्तो भयो है
So यो गर्दाखेरि अब accuracy score है so y1 model है र accuracy score y2 model है so त्यो गर्दाखेरि 0.95% र 1% है 100% है 95% र 100% यो चाहिँ y1 model है यसको चाहिँ 100% यसको 95% 100% गरेर है so यसको एभरेज दिन्छ है so what comes are two accuracy scores which we could combine by taking the mean अब यसको हाम्रो टोटल अब यसको mean चाहिँ करिब भनौँ न 96% सम्म छ कि है so यो दुईटा जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्नु हैन so त्यो गर्दाखेरि अफ कोर्स एकदमै राम्रो भयो नि हेर्नुस् त अहिले 90% थियो है so अब यसमा हामी 0.8 गर्दा 90% है 0.5 यो कम्पेरिजन भयो 0.5 नै गर्नु है यो 90% छ भने अब यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 96% किनभने we used the whole total data like total data use 100% नै युज गर्यौं नि त है okay so okay it makes sense right okay all right अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसरी हामीले चाहिँ त्यो त्यसलाई टु फोल्ड है त्यो चाहिँ यो टु फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन यसमा गर्यो यस्तै अब हामीले यसलाई बढाउन सकिन्छ कि जस्तै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जस्तै यो केसमा चाहिँ हामीले 5 फोल्ड है सेम डेटा हामीले के गर्छौँ भन्दा 5 फोल्ड है 5 फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन है भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यही डेटालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 5 फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन के भन्छ भन्दाखेरि सेम डेटालाई हामी 5 वटामा डिभाइड गर्छौँ है 5 वटा टुक्रामा डिभाइड गर्यो है अनि त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि हरेक अनि यसलाई 5 चोटि है यो 5 फोल्डमा 5 चोटि हैन जस्तै जति फोल्ड छ नि त्यति चोटि हामी रन गर्छौँ के जस्तै 8 फोल्ड छ भने यो डेटालाई 8 वटामा डिभाइड गरेर इक्वल है 8 वटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरेर अनि 8 चोटि रन गर्छौँ है जस्तै यो केसमा 5 चोटि भयो हैन 5 रन भयो 5 रन भनेपछि फर्स्टमा है अब यो होल डेटा अनि यो फाइनल हैन यसलाई यो टेस्टको लागि राखेर यो सेतोमा ट्रेन गर्छौँ अनि यो डार्कमा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ कि है फर्स्ट ट्रायलमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सेतो भाग भनेपछि करिब 80% भयो इज द्याट सो सो 80% अफ द डेटा हैन 80% अनि 20% चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा हामी टेस्ट गर्छौँ है ओके अनि सेकेन्ड टाइममा हामी के गर्छौँ अब यो सेतो भाग है यो यति डेटामा यो सबै डेटा हो नि त है यो र यो सेतो भागको डेटामा ट्रेन गर्छौँ यतिमा टेस्ट गर्छौँ है सेम त्यस्तै यो सेतोमा ट्रेन गर्छौँ यसमा टेस्ट गर्छौँ है सेतोमा ट्रेन यसमा टेस्ट सेतोमा ट्रेन यसमा टेस्ट भनेपछि अब यसको मतलब हामीले के हो भन्दाखेरि अब समग्रमा हेर्दाखेरि सबै हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामी 100% डेटामै ट्रेन गर्यौँ र 100% डेटामै भ्यालिडेट गर्यौँ के है हेर्नुहोस् त यो सबै तपाईँले जोड्नुहोस् त यहाँ तल सबै ल्याएर जोड्नुभयो भने यो सेतोले सबै भाग कभर गरेको छ कि छैन कुनै पनि भाग सेतोले कुनै पनि भाग छोडेको छ त हैन सो सबै कभर भएको छ सेतो सबै कभर भएको छ है भनेपछि 100% अफ द डेटा कभर भएको छ त्यस्तै भ्यालिडेसन पनि हेर्नुहोस् त यो सबैलाई तल ल्याएर हेर्नुहोस् त यो सबै है बुझ्नुभयो सो भनेपछि यसको मतलब कस्तो भन्दाखेरि 100% डेटामै ट्रेन 100% डेटामै टेस्ट जस्तो भयो कि है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यु डोन्ट ह्याभ टु लुज एनी डेटा है तपाईँको ट्रेनिङको लागि त्यो डेटा लुज गर्नु परेन कि है यो कुरा बुझ्नुभयो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो 5 फोल्ड है यो चाहिँ 5 फोल्ड है त्यस्तै गरी यु क्यान डु एज मेनी एज यु वान्ट है 8 फोल्ड 10 फोल्ड जति गरे पनि हुन्छ है ओके ओके यो चाहिँ 2 फोल्ड है यो चाहिँ 2 फोल्ड भयो यो चाहिँ 5 फोल्ड भयो अब त्यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि ओके अब त्यसलाई अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई क्रस भ्यालिडेसनको लागि हामीलाई यो कुनै हैन यो मोड्युल यो इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ अनि यो गरेपछि हामीले त्यो बाइ ह्यान्ड गर्नु पर्दैन कि यो लाइब्रेरीमै यो छ हामीले के गर्ने क्रस भ्याल्यु स्कोर अनि मोडल अनि एक्स र वाइ यो मोडल त पहिला माथि ट्रेन भइसक्यो माथिको त्यही मोडल हो हैन त्यही मोडल हो अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले एक्स दियौँ वाइ दियौँ अनि सिभी भनेको क्रस भ्यालिडेसन है जुन फोल्ड कति फोल्ड भन्छ 5 फोल्ड है अब 5 फोल्ड गर्दाखेरि हेरौँ है त है 5 फोल्ड गर्दाखेरि अब यसको एभरेज दियो भने अफकोर्स इट्स रियली गुड
right? We get much better. You 2-4 भन्दा अझै राम्रो आउँछ right? It's average, right? But like the 2-4 भन्दा पनि it's going to be even better than that, right? Okay, so repeating, right? Repeating. Let's go. Like 10-fold the amount. Let's see that 10-fold the area. बत्ती गएर यो मेरो यहाँ ब्याट्रीले चलिरहेको छ है यो ब्याकअप ब्याट्री इन्टरनेट चाहिँ चल्छ anyway so okay okay now okay यो अब हेर्नुस् न भनेपछि अझै राम्रो भयो चाहिँ अब यसको सबैको एभरेज ल्यायो भने त अझै राम्रो है even better like त्यो भन्दा अहिलेको 5-fold भन्दा अझै राम्रो आयो है okay so repeating the validation across different subsets with the data gives even better है so अब यसमा के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा चाहिँ यसको एक्सट्रिम लेभलमा जाँदाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि something called leave one out भन्ने हुन्छ कि leave one out मा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यसमा जति पनि डेटा छ है त्यतिवटामै डिभाइड एक-एकवटा डिभाइड गर्छौं र त्यतिचोटी ट्रेनिङ गर्छौं है त्यसलाई चाहिँ हामी leave one out भन्छौं के है leave one out मा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिचोटी त्यो रन हुन्छ भन्दाखेरि जतिवटा डेटा छ त्यतिचोटी नै रन हुन्छ त्यति ट्रायल हुन्छ भनेपछि सो यो चाहिँ एक्सट्रिम केस हो है एक्सट्रिम केस हो यसमा चाहिँ जस्तै यो हामीसँग 150 वटा स्याम्पल छ नि है भनेपछि उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बाइक सबैमा ट्रेन गर्छ है ओके जस्तै फर्स्ट एक्जाम्पलमा ट्रेन एउटालाई छोडेर है ओके सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ leave one out भनेको यसको एक्सट्रिम केस हो है एक्सट्रिम भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ leave one out मा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईसँग जस्तै okay so 0 1 2 यो चाहिँ आइरिस डेटा सेट मै भनौं है 149 सम्म छ है सो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको leave one out मा के हुन्छ भन्दाखेरि सो उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा है जस्तै उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि है एउटा डेटा है एउटा डेटामा टेस्ट गर्छ है बाकी सबैमा ट्रेन गर्छ है यसमा ट्रेन गर्छ है यो चाहिँ ट्रेन गरे है अनि एउटामा टेस्ट गर्छ है बुझ्नुभयो अनि अर्को है यो चाहिँ रन 0 है रन अर्को रनमा के गर्छ उले भन्दाखेरि उले चाहिँ अब त्यस्तै गरे यस्तो हुन्छ नि त हैन अनि अर्को रनमा उले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो बाँकी सबैमा ट्रेन गर्छ है अनि यसमा टेस्ट गर्छ है त्यसै भनेपछि यो कतिचोटि रन हुने भयो त कतिचोटि रन हुन्छ मतलब यो ट्रायल कति ट्रायल जान्छ कतिचोटि ट्रेन र टेस्टको कति साइकल जान्छ कति साइकल छ किन 150 भयो नि हैन 149 है यस 150 है 0 to यो 150 वटा छ नि भनेपछि यो 150 वटै जानु पर्यो नि त हैन सो भनेपछि 150 वटा हरेक चोटी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटालाई छोडेर बाकी सबैमा ट्रेन हुन्छ अनि त्यसमा टेस्ट हुन्छ है ओके सो यसरी यो आइडिया बुझ्नु भयो अब फेरि थर्ड राउन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भन्दा ठिक अगाडिको डेटा है यहाँनिर है यो ठिक अगाडि यहाँ ट्रेन हुन्छ के अरे यहाँ टेस्ट हुन्छ बाकी सबैमा ट्रेन हुन्छ है त्यो गरेपछि 150 वटा डेटा भनेपछि जतिवटा डेटा छ नि
त्यो त्यसमा त्यो डेटा सेटमा जतिवटा है जतिवटा डेटा छ हैन त्यतिचोटि चाहिँ ट्रायल हुन्छ है त्यतिचोटि ट्रायल बुझ्नुभयो कि त्यो ट्रेन एन्ड टेस्ट ओके यो कुरा बुझ्नुभयो भएन है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लिभ अन आउट है लिभ अन आउट एकचोटिमा एउटाले छोड्दिनु कि लिभ अन आउट केको लागि टेस्टको लागि छोड्दिनु है लिभ अन आउट है मेक सेन्स लिभ अन आउटको कुरा बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्यो सर है अब यसलाई अब लिभ अन आउट गरेर है त्यसै लिभ अन आउट धेरैमा चाहिँ 1 1 1 कुनै ठाउँमा 0 छ नत्र के छ 0 0 कि त 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ नि त किनभने एउटा मात्रै डेटा सेट छ एउटा मात्रै पोइन्टमा टेस्ट गर्ने भन्दै कि त मिल्यो कि मिलेन नि त तर धेरैमा मिलेको छ हेर्नुहोस् त अनि यसको एभरेज गर्यो भने चाहिँ अलमोस्ट 1 नै आउँछ 100% एक्युरेसी है यो सबैको एभरेज गर्यो भने तपाईँको 1 नै आउँछ है सो 100% एक्युरेसी है सी भनेपछि हामीले यो 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 चाहिँ त लिभ अन अफ कोर्स यो अब त्यो धेरैचोटि रन हुन्छ हैन तर इट गिभ्स यु भेरी गुड एक्युरेसी है बुझ्नुभयो है सो यो क्रस भ्यालिडेसन कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु अनि अब ओके स्कोर्स भयो स्कोर्स okay oh okay 96% on race right it's 96% right so it's not bad 96 is good right okay so excuse me all right so okay okay selecting the best model right now we have seen the basics of validation and cross validation. We'll go into a little more depth regarding model selection and selection of hyperparameters. Okay, these issues are some of the most important in practice. See, main machine learning right? Yo, model, appropriate model choose hyperparameter, appropriate hyperparameters. So okay, well, okay. So that's what machine learning practitioner let's say right so these issues are some of the most important aspects of practice of machine learning okay okay so let's see if our estimator is underperforming how should we move forward see मेरो मैले एउटा मोडल चुज गरे हाइपरप्यारामिटर चुज गरे जति गर्दा पनि भनौं न हैन I'm not getting good accuracy right मैले accuracy राम्रो पाइरहेको छु मेरो त्यति सन्तोषजनक छैन भनेपछि अब त्यसमा अब what should I do right what should I do but there are many options right say you can use more complicated more flexible right by more complicated methods use model use गर्न सकिन्छ first अथवा कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मोडल बडी कम्प्लेक्स भएर पनि तपाईको रिजल्ट एक्युरेसी कम भइराम्रो हुन्छ है सो त्यसलाई त्यस्तो केसमा घटाउनु पर्यो है ओके अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राई टु गेट मोर ट्रेनिङ डेटा जति ट्रेनिङ डेटा भयो त्यति राम्रो है सो लेट्स यु क्यान ट्राई टु गेट मोर ट्रेनिङ स्याम्पल्स अनि ट्राई टु gather more data to add features to the new each sample features right features पनि enough features now नहुन सक्छ है features पनि बढाउन सकिन्छ है यस्तो कुराहरु छ है so the answer to this question is often counterintuitive in particular sometimes using a more यो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ यो एकदमै ब्यालेन्सिङ एक्ट हो के एकदमै ब्यालेन्सिङ एक्ट है त्यो ठ्याक्क त्यो ब्यालेन्समा जब हुन्छ अनि त्यसपछि इट वर्क्स पर्फेक्ट अलिकति यता भयो अलिकति उता भयो अनि खतम है हुँदैन है कामै गर्दैन राम्रोसँग काम गर्दैन है so okay so sometimes using a more complicated model will give you worse results see right and adding more training samples may not improve your results see तपाईले अब यो यसको straightforward answer हुँदैन है straightforward answer हुँदैन है so त्यसमा यो चाहिँ अब more of a एउटा experience को कुरा पनि हो है so the ability to determine what steps will improve your model is what separates the successful machine learning practitioners from the unsuccessful see right so त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो deeply हामीले mathematical conceptsहरु हैन त्यसको underlying math देखि लिएर हैन त्यसको conceptsहरु बुझ्नु पर्ने कारण के हो हैन machine learning model use गर्न त सजिलो छ तपाईले देखिहाल्नु भयो है के तपाईले underlying के थाहा हुनु पर्छ परेन
naive Bayes हामीले युज गर्यौं कतिवटा ISO map principal component analysis is there complex algorithms हामीले युज गर्यौं but did you have to know anything about it? No. Hey, तर when your model is not doing too well, है त्यति राम्रोसँग accuracy राम्रो आइरहेको छैन performance राम्रो आइरहेको छैन भनेपछि obviously you need to know कि अब के गर्दाखेरि हुन्छ होला है. So in that case you need to know the underlying theory. All right, so अनि त्यसको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि there's something called bias variance trade-off. Right? So bias variance trade-off. Right? Fundamentally, the question of the best model is about finding a sweet spot. Like sweet spot, balance, balance. Right? In the trade-off between bias and variance. Right? So like maybe if you apply for a job, right, you're saying your question is for the second. Right? So what is bias variance? Bias variance right? What is bias variance trade-off? Right? So you might be asked that question. Right? So let's see. So bias variance trade-off yes, you do it. So this is our true data. This is our data, right? The same data. You do the same data. You say machine learning right? Machine learning right? So you yeah, do a functions, okay? So my last thing so machine learning is a function approximator, right? So what is that? Function approximator, right? Some kind of a function, right? So when your data, we have to two-dimensional work, but you say super high dimensional data. When you say this function, what is the function? There's some kind of function. A function talk, right? Function talking, but we don't know what that function is. Machine learning you function like this approximate exact function approximate function, right? The function approximate data here, right? The data trained by you say approximation, right? It's approximate, right? Your model like it's a simple straight line right? And it's approximation, right? It's approximation, right? And you will see the points go through gas. The points go through point, right? So when you see about your data model, दुवै राम्रो छैन किनभने अब यसले चाहिँ के हो यसलाई चाहिँ अन्डरफिट भन्छ यहाँ चाहिँ अन्डरफिट गरिरहेछ यहाँ चाहिँ ओभरफिट गरिरहेछ है यहाँ चाहिँ जति फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्ने त्यति छैन यहाँ ओभर फ्लेक्सिबिलिटी भयो है यो दुवै नराम्रो है हामीलाई चाहिने पर्फेक्ट भन्दाखेरि यो र यो दुईटाको बिचको चाहिँ है ताकि यसले मोर अर लेस यो पोइन्ट्सहरुलाई फलो गरोस् त्यो जुन कर्भ छ त्यसले यसरी सरर यसलाई फलो गरोस् कि हामीलाई चाहिने त्यो हो अब यसमा यो अलि बढी नै भयो है यसले ओभर गर्यो यसले अन्डर गर्यो है यो कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरु सो फार बुझिराख्नु भएको छ है सर बुझ्न चाहिँ बुझिरहेछ यो बायस र भेरिएन्सको टर्ममा पनि अलिकति भन्दैन अच्छा त्यो त आउँदैछ एट लिस्ट मैले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो हैन अब यसमा के भन्दाखेरि यो जुन छ नि है जुन अन्डरफिट भयो यो अन्डरफिट भन्दा यसलाई चाहिँ बायस भन्छ यो चाहिँ बायस हाई बायस यो चाहिँ हाई बायस हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ ओभरफिट भयो नि यसले अलि बढी नै गर्यो यसले कम गर्यो यसले अलि बढी नै उताउनु भयो है अलि ओभरै भयो है सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाई भेरिएन्स है बायस यो चाहिँ भेरिएन्स है बुझ्नुभयो ओके सो बायस भनेको पनि नराम्रो भयो हाई बायस अनि यता हाई भेरिएन्स बुझ्नुभयो ओके अब क्लियर भयो व्हाट इज बायस व्हाट इज भेरिएन्स पनि क्लियर भयो कि भयो
कुरा बुझ्नु भयो सर यो एरर नै हुन हैन दुईवटा बायस र भ्यारिएन्स भन्ने एरर भन्दा पनि उनीहरूले कस्तो हुँदाखेरि त्यति राम्रो प्रेडिक्सन दिन सक्दैन एक्युरेसी राम्रो हुँदैन है किन भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेसन बायसलाई चाहिँ अन्डर फिटिङ भन्न मिल्यो त्यसो भए यस द्याट्स राइट बायस भनेको अन्डर फिट भयो है भेरिएन्स भनेको के भयो ओभर फिट भयो आउटलायर जस्तो भयो नि सरी फेरि भन्नुहोस् मैले बुझिनँ अनि आउटलायर जस्तो भयो कि भनेको छ कि आउटलायर हैन आउटलायर नहुनु आउटलायर इज समथिङ एल्स हैन आउटलायर होइन आउटलायर चाहिँ होइन है सो अब यसमा अझै हामी जति यो डिस्कसन गर्दै हो भने यो सबै क्लियर हुँदै जान्छ है डोन्ट वरी है यो हामी अझै धेरै डिटेलमा जानु छ है सो अब मैले जति एक्सप्लेन गरेँ त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन है फङ्सन एप्रोक्सिमेटर यसले पनि not a good approximator. This is not also a good approximator. Approximation गर्नुपर्ने हो नि perfect approximation के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई सर यसरी यसलाई फलो गर्नुस् that's it त्यो चाहिँ पर्फेक्ट यति मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो है ओके अब अरू डिटेल्स आउनु बाँकी नै छ यो त हामी भर्खर है यो चाहिँ धेरै डिटेलमा जान्छ हामी म्याथमेटिक्स नै जान्छौँ यसको ओके So, it is clear that neither of these models is a particularly good fit to the data because, but they fail in different ways, right? You after the fail was, you after the fail was, right? Okay. So, what we have the keyboard, right? We'll explain that. Right? Obviously, yeah, over flexible. You see, flexible right? This is too rigid. This is too flexible, right? And yes, your model is too simple. Here we use our model very simple way. You see, body complex by okay. Signing on the body complex by model. You see, signing on the complexity again. Yana complexity again. The model could complexity, then flexibility and yes. I'm signing on the body complex. I'm model saying your data like signing on the body complex by. Okay, so. Okay, so you're generally right? Okay, so to look at this in another light, right? Consider what happens if we use these two models to predict the y value. Just say, let's go over. Just say this line. This man, see, so you by him. I'm looking your red points are signing. The red points test data, blue saying training, and blue saying training data, red saying test data. Right? You got that here. If I go, your test data, your line could be got the differences. That the difference got this. Now you see your R squared living checking. R squared 0.74. Right? Not bad. Right? Not bad. So R squared is a constant. R squared values is R squared. If I go. R squared that you fit go. It gives you a measure of fit, right? Measure of fit. And it's one bob. I think it's R squared one bob. Perfect. So yeah, let's quickly. I forgot. Right? R squared. Excuse me. Interpretation. R squared becomes let's see. One more perfect. Just like that. Okay, so generally a higher R square indicates a better fit, right? That's the body weight, right? A higher, the most common interpretation of R square is how well regression model fit. And it's a fit measure, right? The better the fit is, till it's the higher the value, the better the fit, right? So if we R square is 60% reduced, that's 60% of the data fits the regression model, right? So 60%, 0.6 I have 60% of the data is thinking of somebody. Perfect fit, right? Good fit, right? Regression lines. But if you see obviously you answer 0. You can see here, it's more like R squared 0.7 points.
not bad, right? Not bad. त्यति नराम्रो चाहिँ होइन, है? तर I mean, we can do much better than this, right? तर यसको r square हेर्नुस् त कति छ? minus 1.8 times 10 to the power minus 9, 10 to the power 9, right? So e to the 10 to the power minus 1, right? So भनेपछि त यो त it's a disaster. It's a disaster, right? You say, I mean, you say, still, I mean, workable, right? You say, you know, take it, sir. Right? That's not bad. It's not bad. But yeah, you although you say it perfectly follows the data. It perfectly follows the data, right? So तर के भयो भन्दा यहाँनिर बिग्रिन्छ, पुरा यहाँनिर बिग्रिन्छ कि, okay? So जस्तै अब यसको यो जुन red points are test data, okay? है red data test data अब यसको जस्तै यहाँनिर यसको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त, कति छ? 7 कति होला? ओके जस्तै यो हो ल करिब 7.9 नै भनौँ है, 7 तर उले कति प्रेडिक्सन गर्दिन्छ यहाँ माथि भनेपछि 15 14 15 15 16 कति प्रेडिक्सन गर्दिन्छ है, जस्तै अब यसलाई कति प्रेडिक्ट गरिदिन्छ हेर्नुस् त, यसको भ्यालु 8 छ यहाँनिर चाहिँ, यसको भ्यालु 8 छ, तल माइनसमा प्रेडिक्ट माइनस कहाँ हो है, so भनेपछि the difference, so it's really bad, right? Okay. Okay. So okay, r square please. The score here is r squared, coefficients of determination, which measures how well a model performs relative to a simple mean of r square. Okay. So r square equals 0 indicates the model does no better than simply taking the mean of the data. And the negative means even worse. There's a negative megas. Negative 1.8 is already negative. Okay. So you say that we cannot use this. I mean, your model is going to second. Right? You say use going to second. Okay. You say it's unusable. Right? Okay. All right. So you do tell me if we plot gun, plot gun, like my concrete, I say. Thank you. अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यसको तपाईको मोडल कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै गयो है, यो भनेको चाहिँ यो लेस, यो चाहिँ एकदमै है सुपर सिम्पलबाट सुपर कम्प्लेक्स यसरी गएको छ हैन। यदि हामीले यसलाई त्यसको कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै जाने भने के हुन्छ यस्तो हुन्छ है। सो तपाईको यस यो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हाई बायस हुन्छ तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको एकदमै लो कम्प्लेक्सिटी है, लो कम्प्लेक्सिटी छ भने तपाईको ट्रेनिङ स्कोर पनि कम हुन्छ, भ्यालिडेसन स्कोर पनि कम हुन्छ यहाँनिर यो रिजन है। ट्रेनिङ स्कोर पनि कम छ, भ्यालिडेसन स्कोर कम छ है। ओके सो अनि त्यहाँनिर के हो भन्दाखेरि हैन इट्स नट अ गुड, इट डजन्ट गिभ यु भेरी गुड रिजल्ट्स है। अनि यो चाहिँ हाई बायस, यो चाहिँ हाई बायस रिजन है। अब यतातिर तपाईको मोडल कम्प्लेक्सिटी एकदमै बढी भयो, चाहिने भन्दा बढी भयो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब तपाईको ट्रेनिङ स्कोर चाहिँ बढ्दै जान्छ, किनभने यसमा ट्रेनिङ स्कोर पर्फेक्ट छ हेर्नुस् त। किनभने ट्रेनिङ हामी ट्रेनिङ स्याम्पल्सहरुलाई मात्रै हेर्ने भन्दा है त्यसको फिट हेर्नुस् त, इट्स अलमोस्ट 100 इज पर्फेक्ट फिट छ है ट्रेनिङमा मात्रै हेर्दाखेरि है। ट्रेनिङमा त पुरा फिट छ नि, जब टेस्ट गरिन्छ अनि बल्ल यसको हैन यसको हैन असलियत थाहा हुन्छ है। ओके ट्रेनिङमा त पर्फेक्ट छ नि है, ट्रेनिङमा त 98 चाहिँ r स्क्वायर 98 छ 0.98, इट्स अलमोस्ट पर्फेक्ट है। ट्रेनिङमा अलमोस्ट पर्फेक्ट, किनभने उसले चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो नोइजलाई पनि पिकअप गरिरहेछ कि उसले है, इभन नोइजलाई पनि पिकअप गरिरहेछ। र यो भनेको त नोइज हो नि, यो यताउता गएको यो त नोइज हो नि है। उसले चाहिँ नोइजलाई पनि यति हाम्रो मोडल चाहिँ यति कम्प्लेक्स भइदियो कि उसले चाहिँ नोइजलाई पनि पिकअप गरेर हैन त्यो नोइजलाई फलो गरिरहेछ, बुझ्नुभयो? ओके सो त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ स्कोर इज अलमोस्ट पर्फेक्ट 98 0.98 पर्फेक्ट है। तर टेस्ट स्कोरमा मार खायो है, नराम्रोसँग मार खायो है, कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि यही नै हो। सो हेर्नुहोस् त तपाईँ ट्रेनिङ स्कोर अलमोस्ट पर्फेक्ट एक्सट्रिमली हाई छ, ट्रेनिङ स्कोर एकदमै राम्रो है यो मोडल स्कोर एकदम, तर टेस्ट स्कोर चाहिँ खतम है। टेस्ट स्कोर इज बम्ड है, खतमै छ
है यसलाई चाहिँ हाई भेरिएन्स है यतातिर हाई बायस यो चाहिँ हाई भेरिएन्स अब यसरी भन्नुहुन्छ कि हैन यो ट्रेनिङ र टेस्टको बीचको धेरै भिन्नता छ नि हैन दिस इज अ लट अफ भेरिएन्स हियर है अब हामीले स्वीट स्पट मैले भने ठ्याक्क ब्यालेन्सिङ एक्ट है ठ्याक्क त्यो अलिकति यतामा पनि तल झर्छ उता पनि पार्टको ठ्याक्क टुप्पोमा हुनु पर्यो है सो दिस इज तपाईँ यो रिजन इज पर्फेक्ट है तपाईँको ठ्याक्क यो कम्प्लेक्सिटीमा तपाईँले लिन सक्नुभयो भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट मोडल जहाँ कि तपाईँको अब त्यसपछि चाहिँ त्यो तपाईँको अब यो पर्फेक्ट स्वीट स्पट भन्यो नि यो स्वीट स्पट हामीलाई चाहिने भ्यालिडेसन स्कोर है हामी ट्रेनिङ स्कोरसँग हामीले मतलब छैन हामीलाई हाम्रो कन्सर्नको विषय भनेको भ्यालिडेसन स्कोर हो है ट्रेनिङमा त अफकोर्स त्यसले राम्रो गर्छ नै है किनभने मैले अघि जुन जाँच दिने मतलब स्टुडेन्टहरूलाई त्यही क्वेसनमा हैन टेस्ट के अरे ट्रेनिङ गराएर त्यही क्वेसन जाँचमा दियो भने त एकदम राम्रो नम्बर ल्याइहाल्छ हैन सो त्यो चाहिँ तर इज इट भ्यालिड त्यो भ्यालिड टेस्ट हो त हो होइन द्याट इज नट अ भ्यालिड टेस्ट भनेपछि हामी ट्रेनिङ स्कोरसँग त्यति हामी सरकार हुँदैन मेन कुरा हामीलाई इन्ट्रेस्टको विषय भनेको भ्यालिडेसन स्कोर हो अब भ्यालिडेसन स्कोर छ भने पर्फेक्ट यो मोडल कम्प्लेक्सिटी ठ्याक्क मिल्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले बढायो भने चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै अनि त्यो भ्यालिडेसन स्कोर झर्दै जान्छ खस्दै जान्छ है जबकि तपाईँको ट्रेनिङ स्कोर बढ्दै जान्छ है बुझ्नुभयो ओके यो कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो what is model complexity model complexity भनेको त आउनु बाँकी नै छ है अहिले यति बुझ्नुस् कि हैन मोडल कम्प्लेक्सिटी भन्ने कुरा हुन्छ जब कि हैन ठ्याक्क स्वीट स्पट ब्यालेन्स ठ्याक्क त्यो हैन अलिकति यता गयो पनि खस्छ उता गयो पनि खस्छ कि है alright so very good alright the diagram shown here is often called a validation curve है अब यो मैले जुन भने त्यही नै कुरा है अब यसमा अब भ्यालिडेसन कर्भ्स इन साइकिट लर्न है साइकिट लर्नमा भ्यालिडेसन कर्भ अब यसमा के छ भने लेट्स लुक एट एन एक्जाम्पल युजिङ क्रस भ्यालिडेसन टु कम्प्युट द भ्यालिडेसन कर्भ फर क्लास अफ मोडल्स अब यसमा चाहिँ हामीले पोलिनोमियल रिग्रेसन मोडल है अब चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि म्याथमेटिक्समा हामी छिर्छौँ भनेर है हामी म्याथमेटिकली नै गर्छौँ है सो let's use polynomial regression model. Right? This is a generalized linear model in which the degree of the polynomial is the tunable parameter. Right? So degree of polynomial is the tunable parameter. For example, degree 1 polynomial fits a straight line to the data. You see, polynomial to polynomial fascinating. So you see, kati degree of polynomial. Kati degree polynomial. Degree? 1 degree. 1 degree. Right? Can I x max x भनेको जुन x जुन भेरिएबल छ नि a र b त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो यो त कोएफिसिएन्ट्स भयो हैन a र b कन्स्टेन्ट हुन्छ x चाहिँ भेरिएबल x र y भेरिएबल हैन अब y भनेको त रिजल्ट भइहाल्यो x जुन इनपुट छ x भनेको इनपुट y भनेको आउटपुट हैन सो a र b भनेको यो त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो हैन y = mx + c भने जस्तो है m भनेको a b भनेको c हैन y = mx + b Okay, हैन सो यसमा चाहिँ अब m र c त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त है अनि x र y भ्यारी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो जुन भेरिएबल छ भेरिएबलको म्याक्सिमम डिग्री कति छ त्यो चाहिँ नर्मली दैट इज कॉल्ड वाट हैन डिग्री त्यो पोलिनोमियलको डिग्री भन्छ म्याक्सिमम 1 छ नि त्यस हैन डिग्री 1 x to the power 1 भन्छ भन्दाखेरि दिस इज फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल भयो हैन डिग्री 1 सो यो चाहिँ सिम्पलेस्ट यो हो है सिम्पलेस्ट पोलिनोमियल है जुन हामी अघि यो कुरा गर्यौ नि अब हेर्नुस् है यो चाहिँ त्यो y = mx + c होइन नि है भनेपछि डिग्री 1 पोलिनोमियल युज गरिरहेको छु है यो चाहिँ सिम्पलेस्ट भनौँ न है कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले स्ट्रेट लाइन है सो एकदमै सिम्पलेस्ट भयो है अब त्यसपछि हामी अब स्क्वायर गर्छौँ अब क्युबहरुको जति हामी बढाउँदै जान्छौँ नि त्यो मोडल त्यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ कि हामी पोलिनोमियलको डिग्री बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो मोडलको कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जाने हो के है बुझ्नुभयो ओके सो लेट्स सी अब त्यसै गरी 3 डिग्री है डिग्री 3 पोलिनोमियल फिट्स अ क्यूबिक कर्व टु द डेटा ओके जस्तै अब 3 डिग्री अब यो यसको डिग्री कति छ हेर्नुस् त यो कति डिग्रीको पोलिनोमियल हो यो 3 डिग्रीको भन्छ 3 डिग्री भनेपछि म्याक्सिमम कति छ म्याक्सिमम
जुन एक्सपोनेन्ट कति छ 3 छ x को है जुन इनपुट x भनेको इनपुट हो हैन अब यिनीहरु भनेको वेट्स यिनीहरुलाई वेट्स पनि भनिन्छ एबीसी चाहिँ वेट्स हो है वेट्स हो अब यसलाई खासमा यसलाई बायस पनि भनिन्छ है वेट्स एन्ड बायसेस सो बेसिकली एबीसी वेट अनि यो चाहिँ बायस है वेट्स एन्ड बायसेस भनिन्छ नि है सो coefficients basically they are coefficients right यो चाहिँ यो पनि coefficient है y itself so अब यो गरेपछि we can generalize this to any number of polynomial features right? In scikit-learn we can implement this using a simple linear regression combined with polynomial preprocessor right so यसमा के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा pipeline right we'll use a pipeline to string these operations together right यसमा हामीले rather let's see let's go with the pipelines right let's see yeah as यति नै गर्ने है आज त्यति दुईजना मात्रै हुन्छ I'm not very enthusiastic ठिक छ आज यति नै गरौँ है ठिक छ आज यति नै गरौँ नेक्स्ट टाइम यहाँदेखि यहीँबाट स्टार्ट है नेक्स्ट टाइम हुन्छ सर सर नेक्स्ट टाइम भने अब तिहार पछाडि मन्डे है मन्डे है त मन्डे है ओके ल ह्यापी तिहार बाइ सरलाई पनि बाइ